حضرت علی، بولو کون؟ ساتھ میں بولنا، حضرت علی ایک مرتبہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، بیوی بھی ساتھ میں، بیوی کون؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کی قسم بہت پیاری بیوی، بلکہ دنیا کی عورتوں میں سب سے پہلا نمبر اگر ایمان میں آتا ہو تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا ساری عورتیں جنت میں جائے گی اور پھر اعلان ہوگا آپ تمام عورتوں کی سردارن، آپ تمام عورتوں کی رئیسن، آپ تمام عورتوں کی امیرن آ رہی ہے۔ جب ساری عورتیں دیکھے گی تو نبی کی لاڈلی بیٹی، عزت والے ابا کی عزت والی بیٹی حضرت فاطمہ تشریف لائے گی۔ بولو سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہمارے نبی نے فرمایا ساری عورتوں میں جنت کی سردارن حضرت فاطمہ ہوگی۔ ایمان میں نمبر 1، بولو کون؟ حضرت۔ اب سننا، ماں بہنیں بھی سنیں، میاں بیوی بھی سنیں، بہت سننے کی بات ہے۔ حضرت علی اپنی بیوی کون؟ حضرت آئے اور کہا کہ فاطمہ بہت ٹائم ہو گیا شادی کو، بہت زمانہ ہو گیا شادی کو، تم نے کبھی کوئی چیز مجھ سے مانگا نہیں، کبھی تم نے کوئی چیز مجھ سے، شادی کو اتنا زمانہ ہو گیا۔ حالانکہ بیوی آتی ہے اور خاص کر کے نئی نویلی دلہن ہو تو وہ اپنے ہسبینڈ سے کچھ نہ کچھ مانگتی ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ فاطمہ شادی ہو گئی، لمبا زمانہ ہو گیا، تم نے کبھی کوئی چیز مانگی نہیں۔ حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا، حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ جب میرا نکاح ہو رہا تھا نا آپ کے ساتھ تو میرے ابا نے مجھے نصیحت کی تھی، کہا تھا فاطمہ علی غریب ہے، علی غریب ہے، ان کو ایسی چیز مت مانگنا جس سے وہ پریشان ہو۔ تب سے میں نے ارادہ کر لیا کہ مل جائے گا تو روزی ہے، نہ ملے گا تو روزہ ہے، مگر میرے ابا کی نصیحت تھی کہ اپنے شوہر کو پریشان مت کرنا، اس لیے میں نے کبھی آپ سے کوئی چیز مانگی نہیں اور آئندہ بھی آپ سے کوئی چیز مانگوں گی نہیں۔ تو حضرت علی نے کیا فرمایا؟ فاطمہ لمبا زمانہ ہو گیا نکاح کو، کچھ تو مانگ لو، کچھ تو مجھ سے مانگو، میرے سے جو بن پڑے گا وہ میں کروں گا، کچھ تو مجھ سے مانگ لو۔ ہماری بیوی بھی مانگتی ہوگی نا ہم سے؟ بولی فردوس، ہاں مولانا دیکھو کیسے بیٹھے، نہیں تمہاری بیوی بھی بہت تقوی والی بھائی، بہت پرہیزگار، کچھ نہیں بولتی۔ تو حضرت علی نے کہا اپنی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کچھ تو مانگو۔ تو حضرت فاطمہ نے بہت دیر سمجھ جانے کے بعد کہا مجھے انار کھانے کا جی چاہتا ہے۔ کیا کھانے کا جی چاہتا ہے؟ انار سمجھتے ہو جس کو ہم لوگ داڑم بولتے ہیں، ہاں داڑم بولتے ہیں، عربی میں اس کو رمان کہتے ہیں۔ بولو عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ رمان۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ جو رمان ہے نا، رمان انار، یہ جنت کا پھل ہے۔ جنت میں جہاں پھلوں کا ذکر آیا ہے وہاں انار کا بھی ذکر آیا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے جنت میں انار ملے گا۔ اچھا بتاؤ نا، انار ملے گا نہیں ملے گا جنت میں؟ جب اللہ نے فرمایا تو معلوم ہے ہم کو، جب جنت میں انار ملے گا نا، یوں سامنے انار آئے گا، اللہ کی آواز آئے گی میرا بندہ جنت میں آئے ہو، کھاؤ انار کھاؤ، تو کیا کہے گا معلوم؟ اللہ یہ تو حلال میں بھی ملتا تھا، ھذا الذی رزقنا من قبل وأتوا به متشابہا، کہے گا اللہ یہ تو حلال میں ملتا تھا، اتنا تھا، کبھی کبھی ایک 25 روپے کا ہوتا تھا، کبھی 15 روپے کا ہوتا تھا، لیکن یہ تو حلال میں بھی ملتا تھا۔ اس وقت آواز آئے گی میرا بندہ قریب ہو جا، کھانا شروع تو کر۔ حلال میں کھاتا تھا ختم ہوتا تھا، یہاں کھاتا جائے گا وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی کے سامنے ایک انار آئے گا، وہ کھانا شروع کرے گا، اتنا انار بڑھتا جائے گا، لذت میں بھی بڑھتا جائے گا، سائز میں بھی بڑھتا جائے گا، گولائی میں بھی بڑھتا جائے گا، اتنا بڑھ جائے گا، اتنا بڑھ جائے گا 10 جنتی ایک انار میں بیٹھ کر کھانا شروع کر دیں گے۔ 10 جنتی ایک انار میں بیٹھیں گے اور کھائیں گے تو وہ جنت کا انار ہوگا۔ خیر یہ تو بات آ گئی تو بات میں نے کہہ دی۔ باقی حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا؟ مجھے کیا چاہیے؟ ایک انار چاہیے۔
حضرت علی فرماتے اللہ کی قسم میرے جیب میں 1 دینار تھا. کتنا تھا پیسہ میرے جیب میں؟ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ حج کے موسم کے لیے کیا کرنا چاہیے. حضرت علی فرماتے میرے پاس کچھ نہیں تھا, 1 دینار تھا. میں نے فاطمہ کو کہا بالکل فکر مت کر, میرے جیب میں ہے 1 دینار ہے. میں یوں مدینے کی مارکیٹ میں گیا اور یوں انار خریدا اور یوں لے کر آیا, اور میرا دل خوش ہوگا کہ نبی کی بیٹی نے, میری بیوی نے مجھ سے 1 انار مانگا اور میں وہ انار لے کر آیا. بس حضرت علی فرماتے جھٹ سے میں گھر سے نکلا, سیدھے مدینے کی مارکیٹ میں گیا, 1 دینار دیا اور شاندار انار خریدا, اور انار کو اچھے طریقے سے اپنے, وہ زمانے میں لمبی لمبی چادریں ہوتی تھی, کہا میری چادر میں لپیٹا, اور کہا 10 قدم چلا تھا, کسی بوڑھے کی آواز آئی, او علی. حضرت علی فرماتے کوئی بوڑھے کی آواز آئی, علی. تو میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو بوڑھا کہتا ہے 3 دن سے بھوکا ہوں, میری بیوی بھی بھوکی ہے, میرے گھر میں بچیاں جوان ہیں, کچھ ہو تو دے دو نا. تو حضرت علی نے فرمایا لیسا عندی درہم ولا دینار. حضرت علی نے کہا میرے پاس 1 چاندی کا سکہ بھی نہیں, 1 سونے کا سکہ بھی نہیں, درہم بھی نہیں, دینار بھی نہیں. تو بوڑھا کہتا ہے ما فی یدیک یا علی, علی وہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا بولو انار ہے. تو کہا دے دو نا. حضرت علی نے کہا نہ, میری بیوی کے لیے لے کے جا رہا ہوں, اور میری بیوی نے کبھی زندگی میں مجھ سے کچھ مانگا نہیں, پہلی مرتبہ انار مانگا ہے. تو بوڑھے نے کیا کہا, تم جوان ہو, تمہاری بیوی بھی جوان ہے, میں بوڑھا ہوں, کہاں سے کماؤں گا, اور میری بیوی بوڑھی اماں کہاں سے لائے گی, اور میری جوان بیٹیاں ہے کہاں جائے گی, 3 دن کے بھوکے ہیں. علی کیا تم کو یہ گوارا کہ 3 دن کے بھوکے ہیں, آپ انار لے کے جا رہے ہو؟ حضرت علی فرماتے میں نے وہ انار دے دیا. بولو وہ بوڑھے کو انار دے دیا. اب حضرت علی فرماتے چہرہ اترا ہوا, ارے بولو نا چہرہ اترا ہوا, اترے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے گھر گئے. طرق البابا, دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا, دروازہ کھولا, او فاطمہ, فاطمہ تھی. وہ چہرے سے سمجھ گئی معاملہ کچھ بدل گیا ہے. بھائی بیوی نہ پہچانے تو کون پہچانے, اللہ بیوی اپنے شوہر کو نہ پہچانے تو کون پہچانے. بس وہ فاطمہ سمجھ گئی, کہا کچھ ہوا. حضرت علی نے کہا ہوا, بہت کچھ ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا انار خرید لیا تھا, اللہ کی قسم انار خریدا تھا, میرے پاس 1 دینار تھا, انار خریدا, لیکن راستے میں ایسا غریب مل گیا, ایسا بوڑھا مل گیا, ایسا مسکین مل گیا, ایسا ضعیف مل گیا کہ میں نے وہ دے. ابھی تو حضرت علی بات کر رہے ہیں کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے, تو حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ بات بعد میں پوری کرتا, پہلے دیکھو دروازے پر کون آیا. حضرت علی فرماتے ہیں فتحت البابا, میں نے دروازہ کھولا تو حضرت سلمان فارسی کھڑے تھے, اور کہا نبی نے 9 انار آپ کے لیے بھیجے ہیں. کتنے انار گئے, کتنے آئے, کتنے؟ حضرت علی نے کیا فرمایا معلوم ہے, 9 انار. 9. سلمان فارسی تم غلط ایڈریس پر آ گئے, نبی نے یہاں نہیں بھیجا ہوگا, نبی نے یہاں. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا نہیں, میرے نبی نے 9 انار دیے اور کہا میری بیٹی فاطمہ اور میرے داماد علی کو دے دو. حضرت علی کہتے غلط ایڈریس غلط ہے. ہم ہوتے تو کہتے غلط ایڈریس ہے. اچھا پیچھے فاطمہ بھی بیٹھی ہوئی ہے, وہ بھی سن رہی ہے, اور حضرت علی کہہ رہے نا غلط ایڈریس ہے, کسی اور کے لیے بھیجا ہوگا, لے جاؤ, اور میرے گھر کے لیے نہیں ہے. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو, تمہارے گھر کے لیے نہیں ہے, نبی نے بھیجا ہے, 9 انار بھیجے ہیں, اور بڑے اچھے انار ہیں. تو حضرت علی نے فرمایا میں 1 اللہ کے راستے میں دے کر آیا ہوں, اور اللہ کا وعدہ ہے 1 کے بدلے 10, تو 9 کیوں ہے؟ 1 کے بدلے 10 تو 9 کیوں ہے؟ حضرت سلمان فارسی مسکرائے, کہا میرے نبی نے کہا تھا میرے علی کا امتحان لے لینا, یہ کہہ کر 10واں انار نکالا اور کہا اللہ نے یہ تمہارے نام سے بھیجا ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے نبی کو بتایا, نبی نے مجھے بتایا, اور میں آپ کے پاس آیا. علی وہ 10 ہی انار ہے, لیکن میرے نبی نے کہا تھا ذرا دیکھ لینا میرے علی کی نظر کھانے پر آتی ہے یا میرے علی کی نظر میرے یقین پر آتی ہے. بولو سبحان اللہ. اور اللہ کا وعدہ 1 دو گے تو کتنا لوگے؟ ساتھ میں بولو نا, کتنا لوگے؟ اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو 1 دے گا, اللہ فرماتے میرا وعدہ ہے میں اسے 10 واپس لوٹاؤں گا. حضرت علی کا یقین تھا قرآن پر کہ جب 1 انار دیا, کتنے انار آئیں گے؟
10 9 آئے تو غلط ہو گیا, 10 آنے چاہیے میرے پیارو. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی حج کرے اور یہ سمجھتا ہو کہ میں کلاش ہو جاؤں گا, میرا زمین بک جائے گی, میری دکان کا سودا ہو جائے گا, میرے زیورات عورت سمجھے کہ ختم ہو جائیں گے, ختم نہیں ہوں گے. تھوڑی دیر کے لیے اللہ لے گا اور 10 گنا کر کے اللہ واپس لوٹائے گا. اور یہ 10 والی بات تو پہلے کی ہے. بولو 10 والی بات تو ابھی تو کیا بات ہے معلوم, یہ آیت پہلے آئی تھی جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنایا. 1 2 کتنا لو, پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو نا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, 1 دے دو کتنا لے لو. یہ پہلے کی بات ہے, حالانکہ قرآن کی بات ہے. بعد میں اللہ نے کیا فرمایا, بعد میں اللہ نے کیا فرمایا. ہاں میرے دوستو, قرآن پاک میں وہ آیت آ گئی, اور ایک جگہ نہیں 2 جگہ آئی, 2 جگہ قرآن پاک میں آیت آئی. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا, ایک جگہ. دوسری جگہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا قانون تھا, 1 دے گا 10 لے گا. بولو 1 دے گا 10 لے گا. اللہ فرماتے میری رحمت جوش میں آئی, او میرے آخری نبی کے امتیوں, تم دیتے جاؤ گے, گن گن کے دیتے جاؤ گے, میں اتنا دوں گا کہ تم گن بھی نہیں پاؤ گے. تو جو اللہ کے واسطے حج کر لے وے میرے پیارو, اللہ اس کو بہت دے گا, اور آنکھ بند ہونے سے پہلے عطا کرے گا. تو بھائی پہلی بات یہ کہنے کی سب کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ حج کا موسم ہے. حج کے موسم میں حج کی بات نہ کرے تو کیا کرے. تو میرے پیارو سب کریں گے انشاءاللہ. اور میرے کو برابر یاد ہے, شریعت پہ عمل کرو گے ایمان زندہ. بولو شریعت پہ عمل کرو گے, یقین کے ساتھ کرو گے تو ایمان زندہ ہوگا. آپ کو بتاؤ ہمارا ہندوستان, بولو ہمارا یہ دیش مہان ہندوستان, اس میں ایک بہت بڑے مفتی بھی جس کو کہو کہ چیف جسٹس, سب سے بڑے مفتی ایک زمانے میں, قاضی سراج الدولہ. بولو کون قاضی, آواز نہیں آ رہی آپ کی, کوئی پرابلم ہے آپ کو, گھر میں نہیں بولتے باہر تو بولو, تھوڑی ہمت کھلے گی. ابھی معلوم ہے مولانا گھر کا ڈر, اب میں آپ کو کیا کہوں, آپ اور میں دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. یہ بیوی کا ڈر بہت ٹیڑھا ہے. ہاں عباد اللہ کا ہے, تیرے سے بیوی ڈرتی یا تو بیوی سے ڈرتا؟ سیم تو جنات جیسا دکھتا ہے. وہ بیوی کا ڈر تو ایسا ہو گیا معلوم ہے, ایک بیوی گھر میں آئی شادی کر کے. بولو بھائی شادی کری تبھی تو بیوی ہوئی نا, بیوی کہاں سے ہوئی, شادی کر کے وہ بیوی گھر میں آئی. آخر اپنے شوہر کو کیا کہتی معلوم, حلول والول میں آئی ہوگی, آخر اپنے شوہر کو کیا کہتی, اللہ اللہ اللہ, توبہ توبہ توبہ. گھر کتنا گندا تھا, گھر میں دھول مٹی مچھر کیڑے مکوڑے, اور وہ کہتی ہے گھر میں اتنا ڈسٹ تھا, اتنی خرابی تھی, اتنی بدبو تھی, کہاں مچھر ہو, چاروں طرف سے مچھر گھیر لیتے تھے. وہ کیا کہتی معلوم, میں گھر میں آئے گھر کو چوکھا کر دیا. چوکھا سمجھ کے بولتے, حلول میں چوکھا ہی بولتے نا, چوکھا یعنی صاف ستھرا کلین کر دیا. وہ بیوی کہتی ورنہ میرے آنے سے پہلے تو گھر کتنا گندا, اور چاروں طرف مچھروں کے تو حملے ہوتے تھے. میرے آنے کے بعد گھر ایک دم صاف ہو گیا. وہ مرد حلول کا تھا, کہاں کا حلول کا تھا. کیا کہا معلوم, وہ کل ہی مچھروں کی میٹنگ ہوئی. کس کی میٹنگ ہوئی, کل ہی مچھروں کی میٹنگ ہوئی کہ جو کام ہم ٹیمپرری کرتے تھے پرماننٹ کرنے والی آ گئی ہے. جو کام ہم تھوڑا تھوڑا کرتے تھے وہ زیادہ کرنے والی آ گئی. لوہی چوسو, خون چوسنے کا کام جو ہم کرتے تھے تھوڑا تھوڑا. تو میرے پیاروں آپ لوگوں کا بھی تھوڑا ٹینشن ایسا ہی چہرے پر لگتا ہے. سب سنیں گے انشاءاللہ سنیں گے. میں کن کی بات کر رہا تھا, ہندوستان کے بہت بڑے مفتی قاضی سراج الدولہ, مفتی ہے, چیف جسٹس ہے, ان کی عدالت لگتی ہے باقاعدہ کٹھیڑا. آپ نے کورٹ دیکھا ہوگا, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ, وہ جج کرسی پر بیٹھے اور ادھر ایک کٹھیڑا ہوتا ہے, ادھر ایک کٹھیڑا ہوتا ہے, اور جو بھی آتا ہے اپنی کمپلین لے کر آتا. معلوم ہوا کہ قاضی سراج الدولہ کے پاس ایک عورت آئی, غریب عورت آئی, آ کر کہا بادشاہ کی شکایت لے کر آئی.
किसकी शिकायत? क्या शिकायत? कहा वो बादशाह जो है तीर मार रहा था। क्या कर रहा था? वो शिकार का शौक होता है बड़े बड़े बादशाहों को, तो वो तीर कुछ मार रहा था, तो कहा तीर मेरे बेटे के दिमाग पर लग गया। मेरा बेटा वहां से गुजरता था, वो तीर मार रहा था, वो मेरे बेटे के दिमाग पर लगा और मेरे बेटे का इंतकाल हो गया। वो औरत रोने लगी कि मेरा छोटा बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया। लेकिन मारा किसने है? बादशाह ने। तो मैं अदालत में आई हूँ और आपसे इंसाफ मांगने आई हूँ कि इतने बड़े बादशाह के बारे में आप क्या इंसाफ कर सकते हैं? वो कादी सिराजुद्दौला ने लिख दिया, जो बड़े बड़े जज लिखते हैं कि ये दिन पे इतने बजे बादशाह को हाजिर होना पड़ेगा, औरत भी हाजिर होगा। पूरे इलाके में पता चला कि कोर्ट में बादशाह आने वाला है, और बादशाह क्या फौजी आने वाले, बादशाह के सिपाही आने वाले, और एक औरत आने वाली है, और उसके बच्चे का कत्ल हुआ है। अब पूरा मजमा जमा और बादशाह को लाया गया। सबसे पहले कादी सिराजुद्दौला ने कहा, बादशाह क्या आपने इनके बेटे को कत्ल किया है? क्योंकि ये औरत कहती है कि आपका तीर इस बच्चे के दिमाग पर लगा और बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया, आपने कत्ल किया है? बादशाह ने कहा मैंने कत्ल, बोलो, किया है। अब बादशाह ने कहा मैंने कत्ल किया, मैं इकरार करता हूं, मैं मुजरिम हूं, मैं कत्ल किया, मैं इकरार करता हूं, मुजरिम हूं। बल्कि मेरे फौजियों ने भी देखा, मेरे सिपाहियों ने देखा, बच्चे की लाश को भी देखा, तड़पते हुए भी देखा। तो काजी सिराजुद्दौला ने औरत को कहा, शरीयत तुझे दो चीज बता रही है। कितनी चीज बता रही है? एक तो ये है जान के बदले जान। अरे बोलो, जान के बदले, जिसको अल्लाह ने फरमाया अन्नफ्स बिन्नफ्स वल आइन बिल आइन वल अनफ बिल अनफ वल उज़ुन बिल उज़ुन वस्सिन्न बिस्सिन्न वल जुरूह क़िसास। वो काजी सिराजुद्दौला ने का पहला ऑप्शन, औरत तेरे पास ये जान के बदले जान। अगर इस बादशाह ने तेरे बेटे की जान ली है, तू कह दे हम ये बादशाह की जान ले लेंगे। शरीयत का कानून यही है। बोलो, जान के बदले, साथ में बोलो ना, जान के बदले जान। और दूसरा ये है कि बादशाह तो तीर मार रहा था अपने एतबार से, लग गया किसको? बच्चे को लग गया। तो एक और भी चीज है, शरीयत उसकी भी इजाजत देती है। वो क्या है? वदियतुम मुसल्लमतुन इला अगली। 5वें पारे में लिखा कि पेनल्टी भर दे, यानी एक कीमत लगाई जाएगी जिसको अरबी में दियत, बोलो अरबी में क्या कहते हैं? दियत। वो पेनल्टी होती है, वो पेनल्टी बादशाह पर लगाई जाएगी। लेकिन बादशाह तेरे को फैसला नहीं करना, फैसला कौन करेगी? औरत करेगी। उसको जान के बदले जान चाहिए या जान के बदले माल चाहिए। जब औरत ने देखा बादशाह है और इंसाफ करने वाला बादशाह है और इकरार भी कर रहा है कि हाँ मेरे से गलती हो गई है और इतना बड़ा मजमा है, तो औरत ने रोते रोते कहा, गरीब औरत हो, बच्चा जाना था वो तो चला गया, बादशाह को मार के क्या मिलेगा? बादशाह को बोलो दियत देवे, यानी जान के बदले माल। बोलो, जान के बदले माल। जान के बदले जान नहीं चाहिए, जान के बदले। अब तो बादशाह वक्त था, उसने कहा कितनी दियत होती है? कादी सिराजुद्दौला ने तय किया उस जमाने में कुरान हदीस की रोशनी में इतना इतना पैसा देना होगा। और बादशाह ने कहा जितना इस औरत ने कहा है उसका डबल दिया जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। खैर वो औरत को डबल दिया गया और सारे लोग बादशाह की तारीफ करते करते चले गए कि बादशाह कोर्ट में आए और कोर्ट में आकर एक मुजरिम की तरह खड़े हो गए, अपने जुर्म का इकरार किया और वो जान देने को भी तैयार थे और माल देने का वक्त आया तो डबल माल देके चले गए। अच्छा, जब सब चले गए वो बादशाह, देखो वो जमाने का बादशाह भी कैसा, बोलो सुभान अल्लाह। वो बादशाह जब सब चले गए तो काजी साहब के पास गए। कौन कादी? सिराजुद्दौला। और बादशाह ने अपना कपड़ा उठाया और एक खंजर निकाला और क्या कहा मालूम? अच्छा हुआ काजी साहब आपने कुरान हदीस की रोशनी में फतवा दिया, वरना इसी खंजर से मैं तुम्हारे 2 टुकड़े कर देता। अगर तुम ये सोचते कि बादशाह है, बहुत बड़ा है, और आप कुरान हदीस को छोड़ देते और मेरी चापलूसी करते, ये खंजर होता और आपकी गर्दन होती। अच्छा हुआ आपने कुरान हदीस की रोशनी में फैसला किया, वरना मैं ऐसे को जमीन पर नहीं रहने देता काजी बनकर जो बादशाह के फेवर करता और कुरान हदीस को छोड़ दे। मालूम हुआ क्या हुआ? कादी सिराजुद्दौला खड़े हुए, किस पर बैठे हुए थे? जो भी गद्दा कुर्सी पर बैठे हुए थे, अंदर से एक तलवार निकाली और कहा बादशाह मैंने बहुत फैसले किए, कभी तलवार लेके फैसला नहीं किया, लेकिन आज मैं तलवार लेकर बैठा था।
کیونکہ مجھے معلوم تھا قرآن حدیث کی روشنی میں فیصلہ کروں گا. ہو سکتا ہے تم بادشاہ ہو, نہیں مانو گے. اگر تم نہ مانتے اسی تلوار سے میں تمہارے 2 ٹکڑے کر دیتا. میں بھی تلوار لے کر آیا تھا کیونکہ تم بادشاہ ہو. کہہ دیتے کہ بھائی مجھے نہیں ماننا ہے, عورت کو مار کے نکالو, بھگا کے نکالو, تو عورت کو تو مار کے بھگا کے نکالا ہوتا, لیکن اس سے پہلے میں یہ تلوار سے تمہارے 2 ٹکڑے کر دیتا. میرے دوستو, بادشاہ اور قاضی دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے اور کیا کہا, جب تک ایسا رہے گا ہندوستان میں ایمان زندہ رہے گا. جب تک اللہ رسول کی باتیں رہے گی ہندوستان میں ایمان زندہ رہے گا. اور یہی بات اللہ نے بھی قرآن میں کہی. حالانکہ یہ تو بہت بات کا کیس ہے قاضی سراج الدولہ کا, لیکن 1400 سال پہلے اللہ نے قسم کھا کر فرمایا, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مصطفیٰ تیرے پیدا کرنے والے کی قسم, وہ مومن نہیں ہو سکتا جو نبی کے فیصلے پر راضی نہیں ہوگا. میرے پیارو, آج سے ہم لوگ بھی ارادہ کریں. یہ حج ہی کی بات چل رہی تھی تو میں نے ساتھ میں کہا سب لوگ نبی کے فیصلے پہ راضی ہو جاؤ کہ ہمارے پاس اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے. نمبر 1 کلمہ طیبہ لا الہ الحمدللہ ہمارے پاس ہے. نمبر 2 نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, بولو نا ماشاءاللہ. نمبر 3 زکوٰۃ بہت سارے لوگ دیتے ماشاءاللہ. رمضان کے روزے بھی ماشاءاللہ رکھے. اب زندگی میں باقی کیا رہ جاتا ہے, حج. تو ارادہ کرو کہ سب حج کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو پہلی بات تو مجھے آپ کے سامنے یہ کہنا تھا. اور بھروسہ کس پر کریں گے؟ ہاں, عورت یہ نہ سوچے میرے سارے زیور چلے جائیں گے, میں بغیر چوڑی کے کیا کروں گی, بغیر انگوٹھی کے کیا کروں گی, اور پھر شادی میں جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے. لوگ کچھ بھی کہے, قیامت میں میرا مصطفیٰ کیا کہے گا, قیامت میں میرا اللہ کیا کہے گا. اور سچ بتاؤ, پورا مجمع ساتھ میں بولو, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. ساتھ میں بولو نا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ایک واقعہ سنا رہا ہوں, پھر بات ختم کریں گے انشاءاللہ. لیکن وہ واقعے کا جو آخری پوائنٹ ہے اس کو اصل میں سننا ہے. آپ سب کو معلوم ہے ایک میدان کھڑا ہوا جس میدان کا نام تھا میدان احد. بولو کیا نام تھا؟ احد کہو یا احد کہو, دونوں کہہ سکتے ہیں. معرکہ احد یا معرکہ احد. ہاں, آپ کو معلوم ہے جو لوگ عمرہ کرنے گئے ہوں گے وہ احد پہاڑ کو دیکھا. ارے ہاں بولو نا, دیکھا. 18 کلومیٹر تک پہاڑ ہے. کتنا؟ اور ہمارے نبی کو وہ پہاڑ سے بہت محبت. ہمارے نبی نے فرمایا ھذا جبل من جبال الجنہ احبہ ویحبنی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ احد پہاڑ جو 18 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے, ہمارے نبی نے فرمایا یہ جنت کا پہاڑ ہے. سارے پہاڑ قیامت میں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, مگر مدینے کا پہاڑ احد پہاڑ 18 کلومیٹر پر پھیلا ہوا, ہمارے نبی فرماتے یہ پہاڑ جنت میں جائے گا. اور ہمارے نبی فرماتے بھلے یہ پہاڑ ہے مگر یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے گے. اس سے محبت کرتے احد پہاڑ. آپ کو معلوم ہے احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے. کتنے؟ میں آخری پوائنٹ پر آنا چاہتا ہوں. کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ اچھا, اور ایک بات حالول والے کان کھول کر سننا, میری ماں بہنیں بھی سنیں. ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے, اس سے کئی گنا زیادہ نبی امتی سے محبت کرتے ہیں. بولو صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ماں کو پتا چلے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا, حالانکہ بیٹا بڑا ہے, بیوی والا ہے, لیکن ماں کو پتا چلا میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا ماں کی سانس رک جاتی ہے, اور ہو سکتا وہ بیٹے سے بات نہیں کرتی تھی, کچھ معاملہ جھگڑے کا تھا, لیکن ماں کے کان میں خبر ملی کہ میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا, یا میرے بیٹے کو اٹیک آیا, یا میرے بیٹے کو کینسر ہو گیا. او ماں اچھل جاتی ہے. میرے دوستو, ایک ماں اپنے بچے کے بیمار ہونے پر اتنی پریشان ہوتی ہے. آپ اندازہ لگاؤ احد پہاڑ کے پاس ہمارے نبی کے دل مبارک پر کیا گزری ہوگی جب خبر ملی 70 صحابہ شہید ہو گئے. بولو کتنے صحابہ؟ اچھا, اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ حضرت بلال کو فرمایا بلال مجھے لے چلو نا, مجھے 70 کا دیکھنا ہے. بھائی 70 کو مجھے دیکھنا ہے. میرا امت کی بھائی ماں تمنا کرتی ہے
کہ आखिरी वक्त में मेरे बेटे को देख लूं, नबी बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, मेरे उम्मती को देख लूं। मेरे दोस्तों वो 70 सहाबा जो शहीद हुए ना, वो सबके जनाजे रखे हुए, बोलो सबके जनाजे रखे हुए, और सबके ऊपर कपड़ा है, सफेद कपड़ा है या कोई और कलर का कपड़ा है, किसी का कफन आधा है, किसी का कफन मुकम्मल है, लेकिन सारों के ऊपर कपड़ा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहले सहाबी के पास गए जो शहीद हो गए थे, उनकी चादर मुबारक को हटाया, बोलो चादर मुबारक को हटाया। हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। एक, फिर कोई किसका नंबर आया? 2, फिर किसका नंबर आया? 3। जब 3 को देख लिया, फिर सीधे हजरत बिलाल ने चौथे को कुछ नहीं कहा, सीधे 5वें पे ले गए। तो हमारे नबी ने फरमाया, ये चौथे नंबर के शहीद को क्यों छोड़ दिया? भाई पहला तुमने बताया, दूसरे का चेहरा बताया, तीसरे का चेहरा बताया, फिर किसका नंबर आता है? तो सीधे 5वें पर क्यों आ गए? तो हजरत बिलाल ने रोते रोते कहा, अल्लाह के रसूल न देखो, न देखो, ये चौथे वाले को न देखो। हमारे नबी ने कहा, है कौन? तो कहा अम्मार। कौन है? अम्मार। पूरा नाम है अम्मार बिन जियाद, बोलो पूरा नाम हजरत अम्मार बिन जियाद। 25 साल की उम्र, कहा वो 25 साल के अम्मार है। हमारे नबी ने फरमाया, मेरा अम्मार, 25 साल का अम्मार, जवान अम्मार, क्यों मुझे क्यों नहीं देखना? बिलाल ने कहा, नहीं अल्लाह के रसूल, इनका चेहरा नहीं देखना, आगे बढ़े, 5वां, 6वां, 7वां, अभी तो 70 तक जाना है। हमारे नबी ने फरमाया, लेकिन इनको क्यों नहीं देखना? फरमाया, अल्लाह के रसूल क्या देखोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सर से लेकर सीने तक 80 तलवार के जख्म लगे हुए हैं और कुछ भी नहीं है, सिर्फ हड्डी का ढांचा है और 2 आंखें, बोलो हड्डी का ढांचा है और 2, बाकी कुछ भी नहीं। अल्लाह के रसूल आप नहीं देख पाओगे। एक माँ अपने बच्चे को यह हाल में नहीं देख सकती, आप नबी है, आप उम्मती को कैसा देख पाओगे? आप आगे बढ़े। सच बताना मेरे दोस्तों, क्या हमारे नबी आगे बढ़ जाएंगे? क्या हमारे नबी आगे बढ़ जाएंगे? बल्कि हमारे नबी अब तक चलते चलते देख रहे थे, हमारे नबी वहां बैठ गए, बोलो वहां, और हमारे नबी ने अपने हाथ से हटाया। सही में ढांचा था, पहचान में नहीं आते थे, 2 आंखों का सुराख नजर आता था, हड्डी का ढांचा था। आपको ताज्जुब होगा, हालुल वाले सारे सहाबा जमा हो गए, हमारे नबी भी वहां है, रो रहे हैं, बैठे हुए। अचानक अम्मार ने दोनों आंखों को खोल दिया, बोलो सुभान। हदीस में लिखा, इन्ना अम्मारन कद फतह आइनई, हजरत अम्मार ने अपनी दोनों आंखों को खोला। तो जो सहाबा खड़े थे ना, कहते थे अल्लाह के रसूल, ओ अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, इन्ना अम्मारन कद फतह आइनई, ये अम्मार को देखो, इस हाल में के बदन में खून नहीं है, लहू नहीं है और हड्डी का ढांचा है, मगर हमने अपनी आंखों से देखा, इन्होंने आंखों को खोला है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुझे भी मालूम है मेरे अम्मार ने आंखें खोली है, और इसलिए खोली है कि इनका कोई अरमान रह गया, इनकी कोई तमन्ना रह गई। हमारे नबी और करीब गए, बैठे थे ना हमारे नबी, और करीब जाके बैठ गए और क्या कहा, अम्मार, ओ अम्मार, आंखों को खोला है, मतलब है कोई तमन्ना रह गई, आज अम्मार तू तमन्ना करेगा, नबी तेरी तमन्ना को पूरा करेगा, बोलो सुभान। आज अम्मार तू उम्मती तमन्ना करेगा और नबी तेरी तमन्ना को पूरा करेंगे। मेरे प्यारों, वो सहाबा कहते हैं कि हमने बराबर गौर से देखा, अम्मार के बदन में हरकत आई, बोलो बदन में, देखो देखो, यूं हरकत आई, यूं सर उठाया और नबी के पांव मुबारक पर रखा, सर उठाया, नबी के पांव पर रखा, और एक जैसे गैब से आवाज आई, फुज़्तु व रब्बिल काबा, काबा के पैदा करने वाले की कसम, मैं तो कामयाब हो गया, काबा के पैदा करने वाले की कसम, बोलो मैं तो कामयाब हो गया। हमारे नबी ज़ारो कतार रोए। अम्मार का सर कहां पर है? बोलो नबी के कदम मुबारक पर, नबी की गोद में अम्मार का सर है। हमारे नबी रो रहे और रोते रोते कहते, अम्मार हो गई तमन्ना पूरी, हो गई, हो गई तमन्ना पूरी, हो गई अम्मार, तुमने तमन्ना पूरी कर दी अम्मार। तो सारे सहाबा कहने लगे, अल्लाह के रसूल तमन्ना तो कुछ भी नहीं की, इन्होंने तो सिर्फ इतना कहा कि काबा के पैदा करने वाले की कसम मैं तो कामयाब हो गया, तमन्ना तो इन्होंने की नहीं। आप कहते वो तमन्ना करेंगे, नबी तमन्ना पूरी करेंगे, उन्होंने तो तमन्ना कुछ की नहीं। तो मेरे दोस्तों सुनना क्या फरमाया हमारे नबी ने, फरमाया मेरे अम्मार की तमन्ना थी, जिया मुस्तफा के कदम पर, मरूंगा भी मुस्तफा के कदम पर। जिया था, पूरी जिंदगी जिया नबी के कदमों पर, मरूंगा भी नबी के कदमों पर। और देखो आज उनका सर है, मेरा कदम मुबारक है,
जिए थे मेरे कदमों पर, मरे भी मेरे कदमों पर। मेरे प्यारो, यही जुमले के लिए मैंने आपको ये वाकया सुनाया। आज से ये पूरा मजमा इरादा करे हम रमजान में रोजे रखे। अरे बोलो ना, रोजे रखे, तरावी पढ़ी, ईद की नमाज के बाद जो पहली नमाज अल्लाह अल्लाह, क्या कहाँ है वो रमजान? कहाँ गया वो नूर? कहाँ गया वो अल्लाह के सामने रोना धोना? कहाँ गई वो नमाजें मेरे प्यारों? ऐसा लगता है कि रमजान आया ही नहीं था हमारे सामने। हम नबी से इतने दूर हो गए, इतने दूर हो गए, अल्लाह की कसम इतने दूर हो गए कि माफ करना, आज हमको प्यारे नबी का चेहरा भी पसंद नहीं आता। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अच्छा, पूरा मजमा बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। आवाज नहीं आ रही है। मेरा ऑपरेशन हुआ है, आपका तो नहीं हुआ ना, और अल्लाह कराए भी नहीं। आमीन बोलो, आमीन। अल्लाह सबको सेहत देवे, तंदुरुस्ती देवे, कोई ऑपरेशन का मामला नहीं आवे। लेकिन ऑपरेशन के बाद मेरे को एक सबक मिला, मौलाना सिराज साहब, एक सबक मिला। यहाँ काटा गया, यहाँ ऊपर से यहाँ से यहाँ तक, फिर पाँव यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। मैं सोचा ये काटा गया और तकलीफ हुई। बोलो क्या हुआ? साथ में बोलो ना, काटा गया तो क्या हुआ? तकलीफ हुई। मेरे प्यारों, जब मौत का वक्त आएगा, बगैर काटे हमारी रूह को निकाला जाएगा। कोई काट छाट नहीं होगी, ऐसा का ऐसा बदन होगा और अंदर से रूह को खींचा जाएगा। जिसको हम क्या कहते हैं, कौमे में आ गया, कौमे में आ गया। डॉक्टर ने कहा है 4 घंटे का मेहमान है, कोई कहता है डॉक्टर ने कहा घर पे ले जाओ, अब कभी भी मौत आ जाएगी। अब 1 दिन में भी आवे, 1.5 दिन में भी आवे, 2 दिन में भी आवे। मेरे दोस्तों, वो जो रूह खींची जाती होगी, जिसको अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, वन्नाज़िआति ग़रक़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबअन फस्साबिक़ाति सबक़ा फल्मुदब्बिराति अमरा। जब वो रूह खींची जाएगी, उस वक्त हमारा क्या आलम होगा मेरे प्यारों? इसलिए रमजान तो मुकम्मल हो गया, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो ना अल्हम्दुलिल्लाह। अब रमजान के रोजे का सवाब बाकी रखना है या खत्म करना है? नहीं, साथ में बोलो, बाकी रखना है, खत्म करना है। जो बाकी रखना है तो 2 काम के लिए कौन कौन तैयार होता है? हाथ ऊपर करो। 2 काम बताकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि तकरीबन 11:15 तो हो गए ना। हाँ, बस तो 12 बजे तक इंशाल्लाह बात को मुकम्मल करेंगे। लेकिन पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले इंशाल्लाह। नहीं बोलो ना इंशाल्लाह, अपनी मर्जी पर नहीं, रसूल की मर्जी पर बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरा मजमा बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। आवाज नहीं आ रही, बोलो ना हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी वो नबी। बोलते जाओ हालोल में हर वक्त हमारी आवाज आई है। साथ में बोलो हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। साथ में बोलो हमारे नबी वो नबी। बचपन का आलम है, बोलो कौन सा आलम है? बचपन का आलम है। माँ बीबी आमीना परेशान है, मेरे बच्चे को खिलौने की जरूरत है, मेरे बच्चे को खिलौने की जरूरत है। बचपन का आलम है, माँ बेवा है, बच्चा यतीम है और माँ तड़प रही है, मेरे बेटे को कोई खिलौना दे दे, मेरे बेटे को कोई खिलौना दे दे। वो रात का सन्नाटा, बीबी आमीना माँ ने फरमाया, मेरे मासूम बच्चे ने उंगली से इशारा किया, फिर उंगली से इशारा किया। माँ कहती है मैं आसमान पर देखती गई, जहां मेरे बच्चे की उंगली जाती है वहां चांद भी चला जाता है। बच्चे की उंगली मुबारक यहाँ गई, चांद आगे, उंगली मुबारक यहाँ गई, चांद पीछे, उंगली मुबारक यहाँ गई तो चांद दाने, फिर उंगली मुबारक यहाँ गई तो चांद बाएं। और आवाज आई, ए बीबी आमीना, इसको खिलौने की जरूरत नहीं, हमने आसमान के चांद को भी मुस्तफा के लिए खिलौना बना दिया है। बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। हमारे नबी वो नबी। बोलते जाओ हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी। हमारे नबी मक्का के जंगलों में जाए, मदीना की वादियों में जाए, अरे कोई पत्थर हमारे नबी को सलाम करे और हमारे नबी सलाम का जवाब दे। पत्थर कहे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। और हमारे नबी कहे हादा हजरुन,
यारिफुनी اللہ वारिफू युहिब्बुनी व उहिब्बुहु। हमारे नबी कहे अबू बकर उमर जरा देखो इस पत्थर को देखो, ये मुझे पहचानता मैं इसे पहचानता, ये मुझसे मोहब्बत करता मैं इससे मोहब्बत करता। तो हमारे नबी को सलाम करने वाला कौन? पत्थर है। मोहब्बत करने वाला कौन? मैं एक बात बताऊं, पूरा मजमा इंशाअल्लाह हालोल का जम के कहेगा हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। रमजान में माशाअल्लाह बहुत सारे लोग उम्रे में गए, अरे बोलो ना गए, और आइंदा भी जाएंगे बोलो इंशाअल्लाह। हज भी करेंगे, पहले हज करेंगे बोलो इंशाअल्लाह, बोलो सब करेंगे ना इंशाअल्लाह। अच्छा, जो लोग मदीना गए थोड़ी देर के लिए, जैसा वो कारी रशीद साहब पढ़ रहे थे तो बहुत अच्छा जुमला कहा था, है हालोल में अपने आप को ले जाओ मदीना में, बोलो सुभान। मैं भी कह रहा हूँ अभी हालोल में है, आंखें खुली रखो, दिमाग ले जाओ। कहाँ पर? आप सब लोग मुझे ये बताओ कि जितने नबी दुनिया में आए, 1,24,000, 2,24,000, कम ज्यादा जितने नबी आए सब जमीन पे रहे कि नहीं? जमीन पे रहे कि नहीं रहे? अरे जमीन पे रहे। कोई कहाँ की ज़मीन में, कोई अरब की ज़मीन में, कोई आजम की ज़मीन में, कोई यमन में, तो कोई शाम में। मतलब है कि सारे नबी कहाँ पर रहे? नहीं, जब तक यहाँ थे दुनिया में कहाँ थे? अच्छा, सारे औलिया किराम, चाहे वो शाह आलम हो, कुतुब आलम हो, अरे अजमेर वाले हमारे प्यारे बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो, या पीराने पीर आलिम रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी हो, या ख्वाजा सिराजुद्दीन हो, या ख्वाजा रोशन चिराग हो, या बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर हो, या मेरे दोस्तों कोई भी अल्लाह का वली हो, बोलो जब तक दुनिया में रहे कहाँ रहे? साथ में बोलो ना, कहाँ रहे? सारे नबी जमीन पर, सारे औलिया जमीन पर। जितने भी शहीद हुए सब कहाँ शहीद हुए? अरे बोलो ना, सारे शहीदों के सरदार कौन? हजरत हमजा। बोलो कौन? हजरत हमजा, नबी के चचा। क्या फरमाया? हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सय्यदुश शुहदा हमजा। हमारे नबी ने फरमाया सारे शहीदों के सरदार मेरे चचा हजरत हमजा है। और हम कहते हैं एक और शहीद है जो मैदान करबला में शहीद हुए, हमारे नबी के नवासे, बोलो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। लेकिन कहाँ शहीद हुए? करबला की। हजरत हमजा कहाँ शहीद हुए? उहद के। तो सारे नबी, सारे औलिया, सारे सहाबा, सारे ताबीइन, सारे तबे ताबीइन, सारे मशाइखीन, सब कहाँ रहे? अरे बोलो ना, सब कहाँ रहे? हमारे नबी कहाँ रहे? हमारे नबी कहाँ रहे? सारे लोग जमीन पर रहे, हमारे नबी कहाँ रहे? अब सुनना, कान खोल कर सुनना, बहुत पते की बात है। सारे अंबिया जमीन पर, सारे औलिया जमीन पर, सारे शुहदा जमीन पर, सारे सालिहीन बोलो जमीन पर, सारे औलिया किराम जमीन पर। हमारे नबी कहाँ? तो सुनो, जो लोग मदीना गए, हालोल में हो, दिमाग मदीना ले जाओ। मदीना मुनव्वरा में आपने नबी के कमरे को देखा होगा, भाई देखा? जहाँ नबी का रोज़े मुबारक है, वहीं पर हजरत अबू बकर आराम कर रहे, वहीं पर हजरत उमर आराम कर रहे। अरे वहां पे गए होंगे, बोलो गए होंगे, वहां पे सलाम पढ़ा होगा, बोलो सलाम पढ़ा होगा। और दुआ करो कि अल्लाह सबको ले जाए, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती। हमारे नबी ने फरमाया जो मदीना आएगा और मेरी कब्र मुबारक पर आएगा, मेरे रोज़े मुबारक पर आएगा, हमारे नबी फरमाते कयामत में मैं उसकी सिफारिश करूंगा। सुभान अल्लाह। तो वो हमारे नबी का कमरा, हुजरा मुबारक, बोलो क्या? हुजरा मुबारक। और आपने देखा होगा वो हुजरा मुबारक जो वहाँ शुरू होता है, वहाँ से लेकर चले 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 तो आपको नबी का मिंबर नजर आएगा। जहाँ हमारे नबी का मिंबर लगता था और हमारे नबी वहाँ खड़े होकर खुतबा देते थे जुमा में, तो वो मिंबर, तो वो हुजरा, बोलो वो हुजरा, और वो मिंबर, फिर बोलो वो हुजरा और वो मिंबर। ये पूरा हमारे नबी के रहने की जगह, बोलो ये हमारे नबी के रहने की भी जगह, इबादत की भी जगह, नमाज की भी जगह, सहाबा के मिलने की भी जगह, पढ़ने पढ़ाने की भी जगह, ये पूरा। और हमारे नबी ने ये जगह के बारे में क्या फरमाया? वो हुजरा, वो मिंबर, हमारे नबी ने क्या फरमाया? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन बैती
व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्ना। हमारे नबी ने फरमाया मेरा पूरा घर ले लो और मेरे घर मुबारक से लेकर मेरे हुजरे मुबारक से लेकर मेरे मिंबर मुबारक तक चले जाओ, जितना एरिया मिलेगा अल्लाह की कसम हमारे नबी ने फरमाया वो जमीन नहीं है, वो तो जन्नत का टुकड़ा है। बोलो सुभान अल्लाह। मा बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्ना। हमारे नबी ने फरमाया ये मेरा घर दुनिया वालों की नजर में, ये मेरा मिंबर दुनिया वालों की नजर में, ये जमीन दुनिया वालों की नजर में, लेकिन न ये घर है, न ये मिंबर है, न ये जमीन है, ये मुकम्मल जन्नत का टुकड़ा है। तो पूरा मजमा बोले सारे नबी जमीन पर, सारे औलिया जमीन पर, सारे सिद्दीकीन जमीन पर, सारे शुहदा जमीन पर, सारे सालिहीन जमीन पर, और हमारे मुस्तफा जन्नत में। बोलो हमारे मुस्तफा। जब तक हमारे नबी मदीना में रहे अल्लाह की कसम जमीन पर नहीं, कहां रहे। इसीलिए आपको मालूम है वो आखिरी वक्त में मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता आता है, हमारी रूह को क्या करता है। अरे आएगा नहीं आएगा, ये हालुल में तो ऐसा बैठे मरने का नहीं है। हालुल में मौत नहीं आती हो तो मैं भी हालुल रह जाऊं मौलाना, जरूरत पड़े तो शादी भी कर ले भाई यहाँ पे। मौत नहीं आती हो तो फिर शादी क्या बुरी बात है मौलाना, फिर तो आती है मौत, आती है, आती है मौत, आती है मौत, किसी को छोड़ने वाली। अल्लाह ने फरमाया उल यतवफ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी वुक्किल बिकुम तुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन। अल्लाह ने फरमाया कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी वक़ील मन राक़ वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मलकुल मौत आएगा, मौत का फरिश्ता आएगा, हमारी रूह को निकालेगा, अल्लाह के सामने हाजिर करेगा। अल्लाह फरमाते पूरी दुनिया के डॉक्टर कोशिश करे इसको मौत न मिले, अल्लाह फरमाते मेरा फैसला मौत का होगा, सारे डॉक्टर हारेंगे, अल्लाह का फैसला आगे बढ़ेगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो मरना तो है ना भाई सबको, अरे बोलो ना मरना है कि नहीं मरना है। तो हमारे नबी के पास जब मलकुल मौत आए, बोलो हमारे नबी के पास आखिरी वक्त में मलकुल मौत आए, और जाहिर बात है रूह निकाल तो नहीं सकते, मेरे नबी की परमिशन, मोहम्मद मुस्तफ़ा मुज्तबा इजाज़त है तो आपकी रूह मुबारक निकाले। हमारे नबी ने पूछा कहाँ ले जाओगे, अरे बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने मलकुल मौत को पूछा मेरी रूह निकालोगे, मेरी रूह मुबारक कहाँ ले जाओगे। तो ओ मलकुल मौत ने कहा आपकी रूह मुबारक, आप नबियों के नबी, नबियों के इमाम है, सारे नबी मुक्तदी, आप मुक्तदा है, आपकी रूह को जन्नत में ले जाऊंगा। तो हमारे नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया तो अभी कहाँ हूँ मैं, अभी कहाँ हूँ मैं, जन्नत में। मेरे दोस्तों अल्लाह की कसम सिर्फ हमारे नबी वो अकेले नबी है कि सारी दुनिया जमीन पे रही, हमारे मुस्तफ़ा जन्नत में रहे। बोलो सुभान अल्लाह। जो दुनिया में जन्नत में होगा वो हकीकत में कहाँ होंगे। हाँ इसीलिए आपको मालूम है ना, बात आई है तो मैं बात बताऊँ, टाइम है ना आपके पास। हजरत इब्राहिम ने एक दुआ मांगी थी, बोलो पूरा मजमा बोलो। एक नहीं, हजरत इब्राहिम ने अपनी जिंदगी में बहुत दुआएं मांगी, मैं सिर्फ एक दुआ बताता हूँ। हजरत इब्राहिम ने एक दुआ मांगी थी, ए अल्लाह मेरे को जन्नत देना। बोलो अल्लाह मेरे को, आवाज नहीं आ रही है, आप थक गए तो मैं बंद कर दूं। पूरा मजमा बोले क्या दुआ मांगी थी, अल्लाह मेरे को, आवाज नहीं आ रही, अल्लाह मेरे को। ये हजरत इब्राहिम ने दुआ मांगी थी, वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी में, अपनी हयात तय्यबा में हजरत इब्राहिम ने दुआ मांगी अल्लाह मुझे नेमतों वाली जन्नत देना। अच्छा ये जो हजरत इब्राहिम ने मांगा ना वो कुरान में लिखा है, किसमें लिखा है। तो जब हमारे नबी के सामने ये आयत आई, क्योंकि कुरान तो हमारे नबी पर नाजिल हुआ, तो हमारे नबी के सामने ये आयत है, अच्छा मेरे दादा अब्बा ने जन्नत मांगी। मेरे दादा अब्बा कौन, हजरत इब्राहिम ने जन्नत मांगी, अल्लाह मुझे नेमतों वाली जन्नत देना। तो हमारे नबी ने सोचा मैं भी मांगू। भाई जब हमारे दादा अब्बा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जन्नत मांगी तो हमारे नबी मुस्तफ़ा ने सोचा कि मैं भी दुआ मांगू, नेमत वाली जन्नत मांगू। जैसे हमारे नबी ने हाथ उठाए, अल्लाह को सब मालूम, अल्लाह पूछते मेरे मुस्तफ़ा क्या हुआ, कहा वो दुआ मांगना है।
اللہ نے پوچھا کیا دعا مانگنا ہے؟ کہا وہ حضرت ابراہیم نے جنت مانگی، مجھے بھی جنت مانگنا ہے۔ اللہ نے پوچھا کون سی جنت چاہیے؟ اللہ نے پوچھا مصطفیٰ مانگ کیوں رہے ہو، کون سی جنت چاہیے؟ دکھتی بات ہے، کون سی جنت چاہیے؟ سب سے اونچی والی جس کا نام جنت الفردوس ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا مجھے جنت الفردوس چاہیے، سب سے اونچی والی جنت چاہیے۔ اللہ نے کہا وہ جنت تو تیری امت کو عطا کروں گا، وہ جنت تو تیری امت کو عطا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا حضرت ابراہیم نے جنت مانگی، اللہ میں جنت مانگ رہا ہوں، تو کہتا ہے تیری امت کو جنت عطا کروں گا، وہ بھی جنت الفردوس، تو اللہ مجھے کیا ملے گا؟ ہمارے نبی کہہ رہے اللہ مجھے کیا ملے گا؟ حضرت ابراہیم کو جنت ملے، حضرت آدم کو جنت ملے، سارے نبیوں کو جنت ملے، شہیدوں کو جنت ملے، صدیقین کو جنت ملے، اولیاء کو جنت ملے، میرے امتیوں کو جنت ملے۔ نبی نے کہا اللہ مجھے کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا میرا عرش کے سامنے ایک مقام ہے جس کا نام مقام محمود ہے، جو جنتوں کے کئی اوپر ہے، میرا عرش ہے، میرے عرش کے سامنے مقام محمود ہے، میرا مصطفیٰ اللہ۔ تمہاری منزل وہ ہے، تم مجھے دیکھ کر مسکراؤ گے، میں تمہیں دیکھ کر مسکراتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا، پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ میں تمہیں مقام محمود عطا کروں گا، میرے عرش کے سامنے محل ہوگا، میرے عرش کے سامنے تمہاری منزل ہوگی، میں تمہیں دیکھ کر مسکراؤں گا، تم مجھے دیکھ کر مسکراؤ گے۔ تو کون کون تیار ہے؟ ایک آواز سے کہو دو کام کرنا ہے، اپنے رمضان کے روزے کو قبول کروانا ہے، تراویح کو قبول کروانا ہے۔ بھائی بہت مشکل سے روزے رکھے ہے نا، گرمی تھی نا، ارے گرمی تھی نا۔ آپ کو ایک بہت عجیب بات بتاؤں، ہمارا افطار میں جب 10 منٹ باقی ہوتا تھا دسترخوان لگتا تھا، ہاں کہ نہیں؟ کھجور، پانی، سموسا، بھجیا اور وہ لال کلر کا شربت ٹھنڈا ٹھنڈا، اندر سے کچھ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ بہت عجیب ہو یار، میرے کو ہی ہوتا تھا خالی؟ ارے میں کچھ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ ایسا ہوتا تھا کب کب اذان ہوئے، ہاں ہوتا تھا کہ نہیں؟ اور کوئی مولانا اگر دعا بھی کرائے تو بھائی اس کی دعا کب ختم ہوتی ہے؟ اور ہماری نظر کس پہ معلوم؟ کوئی اگر پلیٹ لے کر آ رہا ہے نا فوراً یوں دعا میں دیکھا وہ سموسا آیا، سموسا آیا، وہ بھجیا، بھجیا بھی آ گیا، آیا، وہ حالول کا کباب بھی آیا، بولو ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ آج آپ کو ایک حدیث سناؤ، افطاری میں جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کھانے کو، ہم کس کو دیکھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ تو کھانے کو دیکھتا ہے، میں تجھ کو دیکھتا ہوں۔ اب سبحان اللہ اب بولنا، اللہ فرماتے میرا بندہ تو روزے دار ہے نا، تو کھانے کو دیکھتا ہے، میں روزے دار بندے بندی تمہیں دیکھتا ہوں، اور اکیلا نہیں دیکھتا ہوں، فرشتوں کو کہتا ہوں تم بھی میرے بندے بندیوں کو دیکھو۔ اللہ بھی دیکھتے ہیں، فرشتے بھی دیکھتے ہیں، وہ ہم کو دیکھتے ہیں، ہم کس کو دیکھتے ہیں؟ اور پھر جب جیسا افطار کا وقت ہوا، اذان ہوئی، ہاں یا اعلان ہو گیا بھائی افطار کا وقت ہو گیا، جیسا ہم وہ پانی لیتے نا، پانی اور پیتے نا، اللہ فرشتوں کو کہتے یہ پانی اس کے حلق میں جائے گا، اس کے گلے میں جائے گا، یہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اس کے حلق میں جائے گا، پانی کے جانے میں دیر ہوگی، اس سے پہلے میں میرے بندے کی مغفرت کر دوں گا۔ یہ ٹھنڈا پانی اس کے گلے کو تر کرے اس سے پہلے میں اسے معاف کر دوں گا۔ اسی لیے ہم کو معلوم نہیں، ہم کو وہ دعا تو معلوم ہے بھائی افطار کی دعا، اللہم لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت فتقبل منی، لیکن جب ٹھنڈا پانی پیے تو کیا دعا؟ افطار میں سب لوگ پانی پیتے نا ٹھنڈا ٹھنڈا، کیا دعا پڑے گا؟ شربت پیے تو کیا دعا؟ ہمارے نبی نے وہ دعا بتائی اور واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جب پانی پیے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی افطار کے وقت پیے، اور حلق میں پانی پہنچنے سے پہلے اللہ نے مغفرت کر دی۔ ہمارے نبی نے کیا دعا بتائی؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اتنی چھوٹی سی دعا ہے مگر بہت پیاری دعا ہے۔ ذهب الظمأ، پیاس بجھ گئی، بولو پیاس
बुझ गई। वबतल्लतिल उरूक, मेरे बदन की रगें तर हो गई, मेरा हलक तर हो गया। वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह, और मेरा सवाब भी साबित हो गया कि अल्लाह ने फैसला कर दिया, अल्लाह ने फैसला कर दिया, तेरा हलक तर हुआ। अल्लाह। उससे पहले मैंने मगफिरत का परवाना अता फरमा दिया। मेरे दोस्तों, ये रमजान का रोजा रखा ना, अरे बोलो ना, मुश्किल था, अब उसकी बरकतें खत्म नहीं हो जाए, उसके लिए दो काम करना है। जो एक काम मैंने आपको बताया, मुस्तफ़ा का दामन। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करके बोलो मुस्तफ़ा का दामन। आवाज से बोलो मुस्तफ़ा का दामन। हलाल वाले नाराज तो नहीं हो रहे? नहीं होंगे तो क्या करेंगे? हालोल तो मेरे को बुलावे ना बुलाइए, मालूम है हालोल की तारीख मांगी नहीं, मैंने अपनी तरफ से दी। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो मांगी नहीं, बल्कि कोई दूसरा मेरी जगह होता तो हालोल तारीख ही न देता, क्योंकि 3 मरतबा मेरी तारीख को पूरी फिरदौस ने कैंसिल किया। वो अरबी बोल के ने वापस मेरे को खुश भी कर दिया, बाकी 3 मरतबा मौना फिरदौस ने, मेरे को तो ऐसा लगा कि मेरा निकाह विकाह तोड़ने के लिए बैठा हुआ है। तो हालोल तो मैंने खुद तारीख दी और खुद आया हूं, तो बहुत पते की बात बताने जा रहा हूं। पूरा मजमा बोले मुस्तफ़ा का दामन। आवाज नहीं आ रही? बोलो मुस्तफ़ा का दामन। यहाँ बहुत से कटिंग बटिंग मारे हुए हैं। अरे भाई मोहब्बत है ना, नबी से मोहब्बत है ना। नबी देखो, अपनी मर्जी छोड़ दो, अपनी मर्जी छोड़ेंगे आबाद हो जाएंगे। अल्लाह रसूल की मर्जी पर आएंगे, आबाद हो जाएंगे। अपनी मर्जी को छोड़ दो, बोलो अपनी मर्जी को। वो मालूम है वो रमजान में ज़कात देते हैं, बोलो देते हैं ना ज़कात? अरे हाँ बोलो ना। तो होगा मालूम है कहाँ का होगा? अल्तरू का होगा या हाथों का होगा, जहाँ का भी होगा, हाँ, या डबोई का होगा, कहाँ होगा? कहाँ ये क्या मुफ्ती आने के हम फतवा देते हैं ज़कात दो, ज़कात दो, ज़कात दो। बोले ज़कात का तरीका तो हमको मालूम है। किसी ने कहा क्या तरीका? बोला एक डब्बा लिया। बोलो क्या लिया? जब बीच में रखा डब्बा, और खुद चला गया पहले माले में और बोला जितना पैसा है सब फेंकूंगा। कितना सा डब्बा? हाँ, जितना मेरे पास पैसा है सब फेंकूंगा। जो डब्बे में गया वो ज़कात का बाहर निकला वो मेरा। और डब्बा कितना रखा? छोटा सा डिब्बा रखा। तो दूसरे ने कहा हट कंजूस, इतना कंजूस है तो ऐसा थोड़ी करने का। तो कहा क्या करने का? डिब्बा हटा। उसने ऐसा राउंड बनाया, एक रिंग आती है रिंग, ऐसा राउंड बनाया। जितना रिंग के अंदर आया वो ज़कात, बाकी बाहर निकला वो कम वक्त पहले सिक्के फेंकता है और नोट को हवा में उड़ाता है, वो बाहर गई नहीं सिक्के। तो तीसरा आया हालोल वाला या इबादुल्लाह जैसा, कहता बेवकूफ, एक डिब्बा रखता है अल्लाह के साथ मजाक, एक वो राउंड सर्कल बनाता है मजाक। तो कहा तू क्या करेगा? बस सारा पैसा लेके चला दूसरे माले, सारा पैसा, कुछ नीचे बनाएगा कुछ नहीं, धोखा देने का। दूसरे माले पर जाऊंगा, सब पैसा फेंकूंगा, जितना जमीन पे गिरा वो मेरा, ऊपर गया वो अल्लाह का। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बाद में मौला फिरदौस को पूछ लेना। चलो एक बात का इरादा कर लो। हाँ नहीं इरादा करते हो तो बोलो इरादा करते हो आप लोग? क्या इरादा करते बोलो? हाँ, मुस्तफ़ा का दामन। मैंने कहा ना रमजान के रोजे कबूल करवाने, दो काम कर लो, हाथ ऊपर करके बोल दो मुस्तफ़ा का दामन। पूरा मजमा साथ में बोले मुस्तफ़ा का दामन, और साथ में बोले हमारे नबी से बढ़ के कोई नबी नहीं, हमारे रसूल से बढ़ के कोई रसूल नहीं। पक्का पक्का वादा, पक्का वादा, पक्का वादा। और एक आखिरी बात मैं आपको बताऊँ, दूसरा काम क्या करूँगा? अपनी ज़िंदगी को सुधारना हो, सही बनना हो तो मेरे प्यारों, अगर आपको घर में रोज़ी में क्या चाहिए? बरकत। उम्र में क्या चाहिए? बरकत। घर में चाहिए मोहब्बत, बीवी में मेरे में, बच्चों में मेरे में। मैं कसम खाता हूँ हालोल के मिंबर पर, एक काम करो, जान, माल, उम्र, इज्जत, दुकान, कारोबार, सब में बरकत होगी। सिर्फ एक इरादा कर लो कि जान जाएगी तो जाएगी, मगर मेरी नमाज कभी कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। एक जलालाबाद, यहाँ यूपी में एक शहर है जलालाबाद, वहाँ के जो बानी मबानी हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब, आप अगर यूपी में जाओगे ना जलालाबाद में एक अल्लाह के वली, बहुत बड़ा
मदरसा बनाया। उनका नाम क्या है? हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब। यहाँ के बड़े बूढ़ों ने किसी ने देखा भी होगा, मौलाना ने भी देखा होगा, मैं भी उनके बुखारी के सबक में गया हूँ। उन्होंने अपनी किताब में, हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब ने अपनी किताब में एक वाक़या लिखा है। एक चोर था, बस ये आखिरी वाक़या सुन लो। एक कौन था? अब वो चोर क्या सोचा मालूम, रोज थोड़ी थोड़ी चोरी करने का, फिर किसी की मार खाने का, कोई कपड़ा फाड़े, कोई तमाचा मारे, कोई धक्का मारे। ये छोटी छोटी चोरी करने में कोई फायदा नहीं, कोई बड़ी चोरी करे कि जिंदगी भर आराम से खाए पिए। भाई चोर था, उसने इरादा किया रोज का छोटा छोटा चोरी करने का, तो फिर कुछ बड़ा करे। मेरे प्यारों सुनना, सब लोग सुनना, 5 मिनट में बात खत्म होगी। तो वो चोर ने जब इरादा किया तो सोचा बादशाह के महल में चला जाए, फिर रोज छोटी छोटी चोरी करने से अच्छा किसके महल में चला जाए। इसी तरह उसने तदबीर किया, सुराग ढूंढा, कहाँ पहुँच गया? बोलो कहाँ पहुँच गया? बादशाह के महल में पहुँच गया। तो जैसे बादशाह के महल में पहुँच तो गया, अब बड़ी चोरी करना है। तो उसने देखा कि बादशाह अपनी बीवी से बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है मालूम? अपनी जवान बेटी है, बेटी जवान हो गई है, बेटी के हाथ पीले करने के, शादी करने का है। लेकिन अपन शादी करेंगे कोई अल्लाह के वली से, कोई तकवे वाला होगा, परहेजगार होगा, बहुत अल्लाह का वली होगा, उसी से अपनी बेटी की शादी करेंगे। और बीवी भी क्या बोलती है? हाँ हाँ मेरे शोहर, मैं भी यही चाहती हूँ, कोई अल्लाह के वली से अपनी बेटी की शादी करे। ये चोर सुन रहा था, जवान था, सोचा मैं वली बन जाऊँ तो। बादशाह की बेटी से शादी हो गई तो फिर बादशाह के मरने के बाद अपन ही यहाँ पे सब पूरा कब्जा करेंगे। तो उसने वहाँ से चोरी नहीं किया, चुपचाप जो रास्ते से आया वो रास्ते से निकल गया और दूर एक गांव में गया, और गांव में जाके झोपड़ा वोपड़ा बनाया और उसमें बस वो इबादत करने लगा। नमाज नमाज नमाज, तकवा, तस्बीह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, और नमाजों पे नमाज, यहाँ तक कि वो मस्जिद बन गई, लोग नमाज पढ़ने लगे। बादशाह के कान तक खबर आई कि कोई जवान आया है और उसने एक छोटे से झोपड़े को मस्जिद बना दिया, और लोग आते हैं और पूरा दिन नमाज है, जिक्र है, मुराकबा है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। बादशाह ने अपने वजीर को बुलाया, कहा जाओ वो जवान के पास जाओ और जाकर कहो कि मेरी बेटी का निकाह तुमसे करना है, क्योंकि मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा हूँ, कोई वली मिल जावे, तकवा वाला परहेजगार मिल जावे, कोई। माशाअल्लाह दोस्तों, आपने कारी साहब का बयान सुना, बहुत ही प्यारा बयान था, शानदार बयान था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआओं में याद रखना अपने भाई को।